بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاک میڈیا فورم کے فیس بک پیج سے میں ہوں ذکاء محسن۔ میرے ساتھ آج ایک شخصیت موجود ہیں جو ڈاکٹر بھی ہیں، ایک شاعر بھی ہیں اور ایک سیاسی کارکن بھی ہیں، ڈاکٹر طارق عزیز۔ حال ہی میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے، یہ بہت پرانے ورکر ہیں لیکن سعودی عربیہ میں انہوں نے جو سعودی عرب لیول کی تنظیم ہے اس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے اور یہ اس کے ڈپٹی جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں اس تنظیم میں۔ تو گزشتہ دنوں اور آج جو ہے ایک دو ڈیولپمنٹ ہوئیں ان کی جو سیاسی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اس لحاظ سے ہم ان سے آج گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک جنرل کونسل کا اجلاس ہوا، اس میں میاں شہباز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم بھی ہیں، ان کو اگلے 4 سالوں کے لیے صدر منتخب کیا گیا۔ اسی طرح احسن اقبال صاحب کو جو ہے وہ جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا، مریم نواز صاحبہ کو سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر منتخب کیا گیا۔ انفارمیشن کے لیے مریم اورنگزیب صاحبہ کو منتخب کیا گیا۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ تو آنکھیں بند کر کے ہمیں معلوم تھا کہ اگر جنرل کونسل کا اجلاس ہوگا تو کون کون سے لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے وہ اگلے ٹینور کے لیے جو ہے منتخب ہوں گے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایک سیاسی کارکن بھی ہیں، تو آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو ذکاء اللہ بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اور پاک میڈیا فورم کی توسط سے، اور کل ہماری جو تنظیم سازی جو نیو ریسنٹلی کی گئی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ متوقع تھا۔ دیکھیں، انسان کا کریکٹر اور انسان کا جو کام کرنے کا طریقہ اور جو انسان کی قربانیاں اور کاوشیں ہوتی ہیں نا، جی، ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا اور نہ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے، وہ عوام کو نظر بھی آتی ہیں۔ اور یہ متوقع نتائج جو ہیں اور ایگزیکٹلی سب کو معلوم تھا، کیونکہ آپ ٹینور نکالے پیچھے تو آپ دیکھیں کہ تنظیم کے لیے جو زیادہ کام کیا ہے ان لوگوں میں جو نمایاں لوگ تھے، آئی تھنک کہ وہی سامنے آئے ہیں، اور یہ ایک نارمل فینومینا ہے۔ جو کام کرے گا وہ آگے آئے گا، جو کام کرے گا عہدہ بھی ہوگا اچھا اور عزت ملتی ہوگی عوام میں بھی، اور ہماری جو تنظیم سازی ہے، ہمارے لوگ جو ہیں نون لیگ کے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے جو کارکن ہیں وہ بھی اس کی رسپیکٹ کریں گے۔ یہ ایک قدرتی ہے، یہ قدرت بھی ایسی ہوتی ہے کہ قدرت کی طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ محنت کریں گے اللہ بھی صلہ دیتا ہے۔ یہ تو دنیاوی ہے لیکن اوپر سے بھی آپ کو جو ہے نا بالکل صحیح۔ اچھا، جیسا کہ کل چیف آرگنائزر مریم نواز نے بھی اپنی تقریب میں یہ کہا کہ تمام لوگوں کو عہدے دیں اور تمام لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو کام کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان لیول پہ جس طرح سے تنظیم سازی کا عمل جاری ہے اور بیرون ممالک میں جس طرح سے تنظیم سازی کا عمل جاری ہے، اور بہت سارے ممالک میں تنظیم سازی ہو بھی چکی ہے جس کا آپ بھی حصہ ہیں، اور پاکستان میں بھی عمل جاری ہے، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایک جمہوری طریقہ کار کو فالو کیا جا رہا ہے اور اسی سسٹم سے یہ تنظیم سازی ہو رہی؟ بہت اچھا کوشچن۔ ذکا دیکھیں، سسٹم ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی میں جو ہے نا آپ کی پارٹی میں بھی ہو، انٹرنیشنل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ بھی آپ دیکھیں جمہوریت از دا بیسٹ، اور اس کا طریقہ کار بھی بہت اچھا ہے، جو میرے خیال کسی کو اس پہ اعتراض بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جمہوریت ہے، یہی جمہوریت ہے کہ آپ کے لوگ جو ہیں عہدے کے لیے، فار ایگزامپل جیسے مریم ہیں، اس وقت اگر مریم کو یہ عہدہ دیا گیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ پوری دنیا میں جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اس اہل سمجھتے ہوں گے کہ مریم کے مقابلے میں آئے، کیونکہ آپ دیکھیں پیچھا ٹینور دیکھیں اور اس نے تنظیم کو کہاں سے کہاں پہ لے آئی گی وہ تنظیم کو۔ تو یہ ایک جمہوریت ہے کہ وہ کھڑی ہوئی، جتنے تمام کے تمام عہدیدار جو کھڑے ہوئے، لیکن جنہوں نے کام کیا ہے نا ان کے اگینسٹ میں کوئی بھی نہیں آئی۔ ایک نیچرل ہے، کوئی بھی نہیں آتا کہ یار ظاہر اگر میں کھڑا ہوتا ہوں میری کیا خدماتیں، مجھے خود سوچنا پڑتا ہے۔ تو آپ پھر اپنے یعنی یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ آپ کو کہاں پہ کھڑا ہونا ہے۔
صحیح. इंसान को पता होता है. तो ये जो ओहदे हैं नेचुरली तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही है, लेकिन अगर आपके अपोजिशन में आपको अपोजिशन वाले समझते हैं कि यार मेरे से अच्छा इसने काम किया है, तो देयर इज नो नीड कि मैं इसके अगेंस्ट खड़ा बिला वजह, तो लेट हर टू वर्क. तो वही हुआ है. आप देखें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बैक फुट पे भी गए हैं, ठीक है ना, वो इसलिए गए कि जब मुश्किल वक्त आया तो कुछ लोगों ने इतना अच्छा डिलीवर नहीं किया. हालांकि हमारे कायद जो इस वक्त लंदन में थे, इसको हमारी तंजीम को बहुत ज़रूरत थी पाकिस्तान में कि उसको फाल रखने के लिए मेहनत की ज़रूरत थी. जिन्होंने मेहनत की आज अल्लाह के हुक्म से और पार्टी ने उनको नवाजा भी है, तो वो आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है. तो आप मेहनत करें, कोई भी हो, बिला यानी लालच के बगैर आप अपनी तंजीम के लिए काम करें तो आपको तंजीम देती है कुछ, आपके साथ ज्यादती नहीं होती. जो लोग समझते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, ऐसा नहीं है. ये आप अपने गिरेबान में, कहते हैं ना हम लोग, अपने गिरेबान में झांक के देखें, आप अपना बैकग्राउंड देखें कि आपने पिछले 3 साल में क्या किया है, तो आपको अंदाजा होगा कि यार यस. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों को ओहदा नहीं मिला या जो लोग अपने आप को समझते हैं कि उनके साथ कुछ ज्यादती हुई है, मेरे ख्याल वो अपना काम करें, काम करके दिखाएं. आई थिंक 2 साल या 4 साल और 3 साल बाद, 4 साल बाद जब भी दोबारा इलेक्शन री इलेक्ट हो जाएंगे. बिल्कुल सही. तो ये अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा तक मैं आपको जानता हूँ, मैं तकरीबन को 8-10 साल से आपको जानता हूँ सऊदी अरेबिया में, तो मैंने आपको पहले मदीना पाक में देखा है लोगों के साथ काम करते हुए, जो भी वहाँ पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून के लीडर आते थे, आप उनके साथ मेल जोल आपका हमने देखा है. वहाँ पे क्योंकि मदीना मुनव्वरा जो एक बड़ा मुकद्दस शहर है, तो वहाँ पे जो है वो सियासी जो सरगर्मियाँ बड़ी महदूद सी हैं. जी बिल्कुल. तो आपने अपने उस दायरा कार में रहते हुए जो है वो काम किया, लेकिन फिर आपका जो ट्रांसफ़र है वो यहाँ पे सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज़ में हुआ, और आपने यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे अपनी जॉब का सिलसिला शुरू किया. और यहाँ पे जब आप आए तो हमने देखा कि यहाँ की जो मुस्लिम लीग नून की बॉडी है, आप उसमें शामिल हुए और पार्टी के लिए आपने काम करना शुरू किया. तो आपको हमने पहली दफ़ा देखा है कि आप जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल अफेयर की जो तंजीम साजी की गई है वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक़ डार साहब की तरफ से और जनरल सेक्रेटरी MNA नूर हसन तनवीर साहब की तरफ से. तो सऊदी अरबिया की जो बॉडी है इस वक्त जो अनाउंस हुई, तकरीबन 1 साल होने को है उनको, तो क्या समझते हैं कि वो वाकई ही अब जमहूरी लेवल पे पूरा उतरती है, और क्या समझते हैं कि वाकई एक बेहतर किरदार अदा करेगी? यस, मैंने 3-4 सवाल जी, जी, मैं आपको तमाम सवालों के जवाब में एक एक करके मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले तो इट इज़ अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी इसलिए है कि देखिए यहाँ पे आपको पता है कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप इलेक्शन नहीं करवा सकते, ठीक है ना, लेकिन हमें एक फीडबैक देना होता है जिसकी वजह से वो तंजीम साजी के लिए तो हम अपर लेवल पे जो हमारी इंटरनेशनल अफेयर को भेजते हैं, तो रिकमेंडेशंस होती हैं, और ऑलरेडी उनको भी पता होता है कि कौन आदमी क्या काम कर रहा है, क्योंकि देखिए आला क़यादत है, उनको हर चीज़ का मालूम होता है जी, ठीक है ना. तो आला क़यादत को तरफ जो हमें भेजा गया, जो नाम भेजे गए हैं और रिकमेंडेशन थी, उसमें ऐसा नहीं था कि हमने शेख सईद साहब का ही नाम था, सही, और भी मुख्तलिफ नाम थे. 3-4 प्रेसिडेंसी के लिए 3-4 नाम थे, सही भाई. उनको रिकमेंडेशन दे दी, उन्होंने फिर देखा, बैकग्राउंड देखा, उन्होंने ज़ाहिर है उन्होंने पिछले देखा कि किससे क्या काम किया है, तो उस बेस पे वो उसको लेके आए. और मेरा ख्याल कि ये बहुत अच्छा डिसीजन, अगर नून लीग को ग्रो करने में इस वक्त रिसेंटली अगर कोई अहम किरदार अदा कर सकता था तो कर सकता है, तो वो शेख सईद साहब है, क्योंकि ऐसी पर्सनैलिटी है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सही, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं सबके लिए, बात करने में झिझक नहीं है, सही, अपना छोटा हो बड़ा हो उसके अगेंस्ट भी हो ना, ही इज ट्राइंग दैट हिमसेल्फ टू गो और उससे बात करें. ये नहीं कहते ऐसी वेट करते कि यार वो आए और हमसे बात करें. मेरा ख्याल ऐसे लोग चाहिए, और ऐसा ही प्रेसिडेंट होना चाहिए जो सबसे बात करे बिला यानी तफरीक के. सही. तो जी जी, ये तो मेरा ख्याल कि बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं. हमने देखा है कि यह हमारा एक अलमिया भी है कि वो, मैं यहाँ पे एक कोट भी करूँगा, अमजद इस्लाम अमजद साहब ने कहा था कि जहाँ पे 2 पाकिस्तानी होंगे वहाँ पे 3 तंजीमें बनेंगी. जी जी. तो एक वो तंजीम जो वो दोनों मिलकर बनाएंगे,
اور ایک ایک وہ جو اپنے الگ الگ بنائیں گے تو 3 تنظیمیں ہو جائیں گی. تو یہ ہمارا ایک المیہ ہے پاکستان کے رہنے والے ہم جو لوگ ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ پوری دنیا کی طرح سعودی عربیہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس تنظیم سازی کے عمل کے باوجود ایک اختلاف رائے پایا جاتا ہے. جی بالکل. تو آپ جو اختلاف رائے رکھتے ہیں، جو احباب رکھتے ہیں، ان کو کیا مشورہ دیں گے اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پارٹی کا بڑا فائدہ ہو رہی ہے، بڑا نقصان ہو رہا ہے؟ ذکا اللہ، اصل میں تنظیم کے لیے اگر آپ نے کام کرنا ہے نا جی تو آپ نے عہدے کے بغیر عہدہ ہو. جو مخلص لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کسی عہدے کی ضرورت بھی نہیں ہے. صحیح. اب جو آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کے میں یا تفریح کے کچھ لوگ گروپس ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم ان کو کوئی گروپ کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ وہ نادان ہیں. میرا تو خیال یہی ہے. کیونکہ دیکھیں ٹھیک ہے، میرا کہ 2 آدمی ہوں تو آپ کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کے ویوز جو ہے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آپ اپنے ویوز جو ہیں وہ اپنی اعلیٰ قیادت کو بھیجتے ہیں. جب آپ کی اعلیٰ قیادت اس ویوز کو سننے کے بعد اگر جو وہ ڈیسیجن لیتی ہے تو اگر آپ تنظیم سے مخلص ہیں تو یو ہیو ٹو فالو دا ڈیسیجن آف آپ کی اعلیٰ قیادت. اوکے. اور ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے، مطلب لازمی میں شیخ سعید کو میں نہیں جانتا، نہ میں اس کا پیروکار تھا پہلے، نہ میں اس کو فالو کرتا تھا. بس یہ ہے کہ ملاقات ہوتی ہے، سب لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سوشل کمیونٹی ہے جی کمیونٹی، ہم کمیونٹی کے سبب. تو اب یہ ہے کہ جب اعلیٰ قیادت نے نامزد کر دیا تو ہم لوگوں پہ فرض ہے کہ ہم اپنی انا اور اپنا پن جو ہے نا، اپنا پن اس کو چھوڑ کے جو اعلیٰ قیادت نے کہا ہے ہم اس کو فالو کریں اگر آپ تنظیم کے ساتھ مخلص ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحب اچانک ایک یاد آ گیا. آج جو ہے وہ لندن میں میاں نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ فرانس کے ایک جو تنظیم ہے مسلم لیگ نون کی، انہوں نے ان سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے ساتھ یہ پیغام بھی دیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے کہ تمام جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ متحرک ہو جائیں اور الیکشن کی تیاری کریں. اس سے مراد ہم یہی لے سکتے ہیں کہ جس طرح اکتوبر نومبر میں ایک امید ہے کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو اس صورتحال میں آپ جو ہے وہ اپنے جو سعودی عربیہ میں اور پوری دنیا میں جو مسلم لیگ نون کے عہدیدار ہیں، کارکن ہیں، دھڑے بندی ہے، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ بہت اچھا ہے، لیکن یہ جو اس میں ایک بہت بڑا میسج بھی ہے. جی. میسج یہ ہے کہ مسلم لیگ نون قانون پر یقین رکھتی ہے، قانون پر چلتی ہے اور قانون کے مطابق ہی تمام کام مسلم لیگ نون میں ہوتے ہیں، چھوٹے لیول پہ بھی اور بڑے لیول پہ بھی. صحیح. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، قانون کی بات کر رہا ہوں میں. جی. نواز شریف ہمارے قائد کو جب کورٹ نے ڈیسیجن دیا، آپ کو پتہ ہے قانون بنیاد پہ نکالا، کیا تھا یہ؟ انہوں نے بلا کسی جھجک اور بلا کسی جھگڑے کے انہوں نے اس پر اپنا سر خم تسلیم کیا. اس کو وجہ کیا تھی؟ چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، چاہتے تو ہم بھی احتجاج اور وہ کر سکتے تھے، انکار کر سکتے تھے، ساری پاور نواز شریف کے پاس تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، قانون کی بات ہے، ہم قانون کی جنگ قانون میں رہ کر ہی لڑیں گے. تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. حالانکہ غلط ڈیسیجن، آج ہر آدمی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ غلط ڈیسیجن تھا، بلکہ اب تو لندن کی ایک عدالت نے بھی کہا. جی. تو یہ غلط ڈیسیجن انہوں نے کیوں قبول کیا؟ کیونکہ ہماری تنظیم قانون پہ چلتی ہے. اور یہی ابھی الیکشن کا بھی لوگوں نے شور مچایا ہوا تھا کچھ اپوزیشن نے کہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، حالانکہ شروع دن سے کہا ہوا تھا کہ الیکشن اپنے ٹائم پر ہوں گے. صحیح. یہ ایک اور ہماری یہ ثبوت ہے کہ مسلم لیگ نون قانون پر یقین رکھتی ہے اور قانون کے مطابق چلتی ہے. اور ہم تمام پاکستان میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں اس وقت ان کو بھی یہی مشورہ دیں گے کہ پلیز قانون کو فالو کریں اور پاکستان کا قانون اس کو مت توڑیں. جیسے وہ کہا گیا قانون میں، اور جیسے چاہے کوئی بھی ہو اس کے مطابق چلے. اور یہ ایک نیو میسج ہے ڈیلیور کیا نواز شریف صاحب نے، ہمارے قائد نے، کہ دیکھیں ہمیں کسی سے ہم جیتے ہارے، حالانکہ ہمیں کتنے پرابلم میں آپ کو پتہ حکومت دی گئی تھی، لیکن ہم نے اب آپ کو میسج دے دیا کہ قانون نے کہا ہے یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم فریم ہے، تو ہم الیکشن کے لیے ریڈی ہیں چاہے ہمیں کچھ بھی ہو ہمارے ساتھ. انہوں نے پیغام بھی یہ بھی دیا ہے کہ
तमाम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो वर्कर्स हैं, वो मुतहिद हो जाएं जी। और आगे आगे बढ़ मुतहद जाएं। से और यस जी, बिल्कुल। मैं अपनी तंजीम के लोगों से भी यही कहूँगा, अगर जितने तमाम तंजीमें पाकिस्तान के कानून को फॉलो करें, हमें चाहिए कि हम अपनी तंजीम के कानून को फॉलो करें। ऐसे ही ग्रोथ होगी, ऐसे ही हम आगे जाएंगे। अगर कानून को बार बार तोड़ते रहे और हम रौंदते रहे तो आज पाकिस्तान देखें, अगर अभी कानून को मानते आज 70-75 साल है तो हम पता नहीं कहाँ होते। तो प्लीज़ कानून को फॉलो करें, जो अपनी तंजीम का कानून है उसको फॉलो करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मेरी नज़र में तो बड़ा अहम सवाल है, मैं चाहूँगा कि आप उसको जी। जवाब दें। आज से पहले अगर हम देखें 2000 के बाद जो है वो सियासत हमारी तब्दील होती जी चली गई बिल्कुल है, सही कहा। और आज के दिन तक वो तब्दीली का जो एक सिलसिला है वो रूनुमा होता ही चला जा रहा बिल्कुल है। सही कहा। तो इससे पहले हमने देखा था कि लोग इख्तलाफ करते थे, हमारे यहाँ सियासी जो शख्सियात है उनके गिर्द सियासत घूमती है, नज़रियाती सियासत के फुकदान है, जी लेकिन तसादम फिर भी बहुत कमोबेश देखने में हमें मिलता था। कहीं इलेक्शन के दिनों में हमें तसादम थोड़ा बहुत देखने में मिलता था, सही। लेकिन अब देखा है हमने कि गुज़िश्ता 8-10 सालों से एक सिलसिला है तसादम का, जिसका शायद 9 मई का नतीजा उससे बरामद जी हुआ। सही कहा। तो क्या कहेंगे अपने हमवतनों से, तमाम सियासी वर्कर, हम सारे मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से जो लोग हैं हम सब एक पाकिस्तानी हैं, जी। उनको क्या मैसेज देंगे कि वो पाकिस्तान में सियासत करें ना कि तसादम करें? जी बहुत अच्छा ज़का। सबसे पहले देखें कि हमें नंबर 1 अपने मुल्क को रखना है, सही। फिर उसके बाद जो है आप अपनी तंजीम को रखें। इट्स गुड। सही। हमें कुछ भी हो, हमारा कुछ भी झगड़ा हो, आपस का झगड़ा हो, कोई बात नहीं है, होते हैं, जी। होना भी चाहिए। सही। क्योंकि मेरा अगर आपसे इख्तलाफ है तो मुझे बहस करनी चाहिए, लेकिन तसादम से मुराद ये है कि कोई फिजिकल वायलेंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। और अगर खुदा हम एक फर्ज कर लेते हैं कि अगर आपस में फिजिकल वायलेंस है, लेकिन उस वायलेंस में मुल्क का नुकसान बदनाम नहीं होना चाहिए, मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। मैं तो ये कहता हूं कि देखें, इसमें जो भी लोग हों, जो भी मुलव्वस हो, तो आपको चाहिए कि कानून के मुताबिक उनको सजा दें। आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाएं, सही। आप यूएई में चले जाएं, आपके करीबी है, जी जी। आप वायलेंस करें, आपको पनिशमेंट मिलेगी, कोई भी हो। बिल्कुल सही। तो कानून भी यही कहता है कि जिस आप पनिशमेंट देंगे तो हम स्टॉप करेंगे ना। बिल्कुल सही। आप पनिशमेंट देते नहीं हो, उनको छोड़ देते हो, तो जाहिर है फिर दूसरे को शय मिलती है, जिसको हम कहते हैं शय मिलती है, वो बहादुर हो जाता है, वो यार कोई मसला ही नहीं है, वायलेंस करो, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। अगर आप सजा दें, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिन्होंने, ये 9 मई का वाक़या हुआ है, और मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वाक़या, पाकिस्तान को ब्लीड किया, उन्होंने पाकिस्तान को ब्लीड किया है, और जो उन लोगों ने पाकिस्तान को ब्लीड किया है, मेरा ख्याल उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, और ऐसी सज़ा के दुनिया में क्या, जितने भी पाकिस्तानी दुनिया में, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, सबको अंदाज़ा हो कि अगर मुल्क के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो ये है, इन लोगों को आप इबरत का निशान बनाए ताकि लोग इबरत सीखें उन लोगों से। सही। यानी कि आप चाहते हैं कि ये एक मिसाल भी बन जाए और आइंदा इस तरह के इमलाक को जलाना या कौमी तनसीबात पे तोड़ फोड़ करना जाके इस तरह का अमल दोबारा ना हो। मैं तो यही कहता हूँ, मेरी दुआ है कि कोई भी हो, अगर हमारी तंजीम में से लोग देखें या किसी और में से हो जो पाकिस्तान को ब्लीड करेगा, हमें उसको ब्लीड करना चाहिए। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के जो कोई पाकिस्तान को जलाएगा उसको जला दो, उसकी हस्ती को जला दो, मिटा दो उसको, ताकि उसका नामो निशान रहे। इस मुल्क को बनाने में करोड़ों लाखों मुसलमानों ने शहादत नोश की है। आप देखें हमारे जाए पीछे के, जब पाकिस्तान आया था तो कैसे हमने कितनी कुर्बानियाँ हुई हैं, तो आज उस पाकिस्तान के तुम अगेंस्ट खिलाफ खड़े होते हो। मुझे तो ये हैफ होता है कि आज तक उन लोगों को नहीं पकड़ा गया, और वो लोग बाहर हैं, उनको अंदर करें और सज़ा दें, सरेआम सज़ा दें, ताकि लोगों को पता चले कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करने का क्या नतीजा है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अब दोबारा हम आपकी पार्टी की तरफ आते हैं। जी। इलेक्शन यकीनी तौर पर एक हिसाब से अनाउंस हो गया है। जी जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह। तो क्या समझते हैं नून लीग का पलड़ा कितना भारी रहेगा, और उस
पल्ला भारी में आप क्या देखते हैं कि क्या चारों सूबों से आपकी पार्टी जो है वो जीत पाएगी या एक सूबा पंजाब की हद तक वो महदूद रहेगी? नहीं, इंशाल्लाह वी होप कि अभी जो KPK में जो काम हो रहा है और पंजाब तो इंशाल्लाह ताला पंजाब को लोगों को मालूम है। आज पंजाब में आप कोई भी काम उठा के देख लें, सब पे नवाज शरीफ का नाम लिखा हुआ है। ये चंद लोग थे जिनको ब्रेन को वॉश किया गया था और अगेंस्ट नवाज शरीफ की को देखें, फेक था, बात ही फेक थी कि ये हो गया वो चोर है, डाकू है। अब तो यार देखिए, ये झूठा नारा ज्यादा देर नहीं चलता, आपने देख लिया 5 साल 7 साल ये इसकी मियाद है और उसके बाद उसको खत्म हो जाना, और सच का गलबा होता है हमेशा, ये नेचर है। सही। तो इंशाल्लाह ताला अब जब हम तो चाहते हैं इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगी तो हम जाएंगे, लोगों को बताएंगे। और मरीम नवाज जैसे आजकल माशाल्लाह तंजीम को लेके चल रही हैं, तो उनका पैगाम जगह जगह पहुंचेगा। और हम बात नहीं करेंगे, हम बात गलत वाली यू टर्न वाली बात नहीं करेंगे, हम फैक्ट्स और फाइंडिंग पे बात करेंगे। हम लोगों को बताएंगे कि ये काम किया गया है, ये काम है, आप खुद डिसाइड करें। हम जोरी वोट भी नहीं चाहिए, अवाम है, अवाम देखे कि किसने काम किया उसको वोट दें। अवाम झूठे नारे वालों को ये नहीं कि जिसने कहा कि झूठा नारा लगाया और कहा कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, और आप अवाम उस वक्त उनके पीछे लगी। लेकिन अब अवाम को भी पता चल गया कि किसने क्या काम किया। और जो हमारे काम है पाकिस्तान में, आप कहीं भी 70 साल में बिजली जितनी बनी थी या 50 साल 60 साल में जितनी बिजली बनी थी, ये पिछले 10 साल में आप देखें उससे ज्यादा बिजली बनाई गई है। आप मोटरवेज देख लें, सड़कों का जाल देख लें, बिजनेस जो उन्होंने बढ़ाया था वो देख लें। आप क्या क्या मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि नवाज शरीफ के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है मुल्क में, जितनी भी तरक्की है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अवाम देखेंगे किसने काम किया, और नून लीग इंशाल्लाह 2/3 से आएगी। ये जो और हम देखेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो लीगी हैं वो भी जाएंगे इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला। आई होप कि लीगी जो है बड़े समझदार है, फॉरेन में जो रह रहे हैं, और आई थिंक उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज एजुकेटेड लोग हैं, वेल नोन लोग हैं, दुनिया को देखा है उन्होंने, दुनिया की सियासत को भी जानते हैं, पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया की सियासत से भी वो इस्तेफादा उन्होंने हासिल किया है। आई थिंक कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे पाकिस्तान में जाके, और उम्मीद है अब के जो पाकिस्तान होगा वो पिछले 70-75 सालों से डिफरेंट होगा। कोई ऐसे बिला वजह नारा नहीं होगा, काम होगा, लोगों को बताएंगे ये काम हुआ है, लोगों को हर चीज़ उनके सामने होगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, वास्ट मेजॉरिटी में आपके पास से इंफॉर्मेशन यू कैन गेट, हर इंफॉर्मेशन आपके। और हम कोशिश करेंगे कि, और हम अपने कायदीन को भी कहेंगे कि पाकिस्तान में जो भी हो ट्रांसपेरेंट हो, हर चीज़ आवाम के सामने रखी जाए ताकि उनको पता चले क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारी भी ये दुआ है कि इलेक्शन टाइम पे हों, और जो भी एक जमहूरी हुकूमत है वो एक सियासी प्रोसेस के ज़रिए वो अगला इक़्तिदार संभाले और पाकिस्तान की भागदौड़ को आगे लेके चले। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया था कि डॉक्टर साहब जो हैं वो एक शायर भी हैं और सियासी कारकुन भी। आज हमने उनसे सियासत पे बात तो कर ली, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह हम इनसे मज़ीद जो है अदब की दुनिया पे भी हम इनसे बात करेंगे अगले किसी एपिसोड में। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाइस।